श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि तुम्हें अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुम्हें अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुम्हें पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ हृदय तुमर एबे भी अंधकार रे आछन्न राजा अभिप्सार आलोकरे ताकु आलोकित कर तारि भितरु तुमे सेही परम पुरुषर संधान पाइब तांकरी निर्देश रे निजकु परिचालित करी तुमे कीर्तिमान होई परिब। आपण चिंता करंतु महाराणी मो सृष्टिधर को सांगरे धरी महाराजन को संधान रे बाहरुची किए ए निबिड़ अरण्य भितर किए बंशी बजाउछ ए सारा सृष्टि रे केवल जणे मात्र ही अछि जे बंशी बजई पारे आउ ए सारा सृष्टि रे केवल सेही हेउची भाग्यवान जे बंशी सोन सुनी पारे। किए किए बजाउछ बंशी किए तुमे कोठु भासी आछे बंशीर स्वर शुण इंद्रदम्न मु निर्गुण मु सर्वव्यापी मु सर्वकाल मु अतीत वर्तमान ओ भविष्यत मु दृश्यमान पुणी अदृश्य तेणु मु अवर्णनीय स्वयंभू। आपण किए प्रभु मु नीलमाधव 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 देवभूमि भारत वर्षरे अनन्य ए पुरुषोत्तम क्षेत्र कुहा जाए समग्र जगत प्रलय जलरे निमग्न हेबा सत्त्वे भी नीलकंदर पर्वत कल्पवट और रोहिणी कुंडर कौनसी क्षति हुए नहीं प्रलय सत्त्वे भी एहार अंतर्वेदी मध्यरे सर्वदा विराजमान करिथांती महाविष्णु रूपरे नीलमाधव। सेमिति एक प्रलय आसीथिला जलार्णव होईगला ससा गरा धरा सेई प्रलय जलरे भासी भासी महर्षि मार्कंडेय पहुंचिले नीलकंदर पर्वत उपरे देखिले सम्मुखरे
ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ। ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ କେବଳ ସେହି ମହାବିଷ୍ଣୁ। ଇଏ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଏ ବୃକ୍ଷଟି କିପରି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇନି? ଏହା କ'ଣ ଦୈବୀ ମାୟା? କିନ୍ତୁ ଭୂମି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା! ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ତୁମେ ଯେ ବିସ୍ମିତ ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରିବି। କିଏ କିଏ ତୁମେ କହୁଛ? ଏ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଳୟ ପରେ ବି କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି? ଭୂମି କାହିଁ? ଏ ବୃକ୍ଷ କିପରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି? କିଏ କିଏ ତୁମେ କହୁଛ? କିଏ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଭୂମି ଉପରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି। ମହାପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ଏ ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତମ କ୍ଷେତ୍ର। प्रभु, प्रणाम प्रभु। धन्य हेली प्रभु, धन्य हेली। प्रलय जल भासुली, भूमि उपरे पादटी को थापिबा पाई स्थान पाउनुथिली। हठात ए बटवृक्ष दृष्टिगोचर है। आ पुण्य बल मु स्वयं लक्ष्मी नारायण को दर्शन पाइली। मु जानुची इच्छामय, ये प्रलय जेपरी आपणक इच्छा सृष्टि, सेमिति ए महाप्रलय मते उद्धार करबा मध्य आपणकर इच्छा। ऋषि मार्कंडेय, तुम तपस्या रे मु संतुष्ट बोली प्रलय रे सबु जेतेबेले विनष्ट सेतेबेले तुमे ही केवल बंची रहिछ। तुमे वर्तमान जाओ, बटवृक्ष उपरे कालात्मा सोईचंती, तांकु दर्शन कर। मते कहंतु प्रभु, ये क्षेत्र ए बटवृक्ष महाप्रलय केमिति रक्षा पाईगला प्रभु? ये अक्षय बट, यार क्षय नहीं। सृष्टि किंबा प्रलय यहाकु ध्वंस करि पारे नहीं। ये चिर सबुज, ए कल्पबट को बयस स्पर्श करे नहीं। जाओ, तुमे कालात्मा को दर्शन करि आस। जाओ। जहाँ आपनक इच्छा प्रभु। मार्कंडेय, मु एठी बटपत्र उपरे मु सोईची। मते कण तमे देखि पारुन? मु महाकाल, प्रलयर समग्र सृष्टि मो गर्भरे लीन होई जाईची।
ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆବାହନୀ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। हे कालात्मा, हे महाकाल, तुमको मोर प्रणाम। ପାଖକୁ ଆସ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ଏଇ ମହାପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ମାନବ ଯେ ପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ପାଖକୁ ଆସ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। हे प्रभु, धन्य हेली प्रभु। कालात्मा दर्शन पाइल मार्कंडेय? प्रभु, आपण निजे कालातीत पुणी महाकाल बालक रूपरे आपण बटपत्र सेठी भी शोइछंती आउ एठी भी लक्ष्मी सांगरे उपविष्ट होइछंती। मो भली छार लोक आपणक महिमा किपरि जानि परिबो प्रभु? आपणक निर्देश रे से बटपत्र उपरे शोइथिबा बालकंकु मु दर्शन कली प्रभु। मते देखिला मात्रे से बालक मुह मेला करदेले। चाऊ चाऊ से खोला मुह विस्तार लाभ कला आउ मु ता भीतर को पशिगली प्रभु। आउ कौन देखिल? देखिली से गर्भ भीतर 14 ब्रह्मांड आतजात होउछि। ब्रह्मा इंद्रंक ठु आरंभ करी 10 दिगपाल देवता किन्नर यक्ष गंधर्व समस्त अछंती।
पुणी अछंती पृथ्वी आकाश ग्रह तारा सूर्य चंद्र समुद्र केते ग्राम केते नगर पाटणा केते तीर्थक्षेत्र सबु से गर्भ भितर पूरी रही। प्रभु ये कि अद्भुत लीला प्रभु। तुमको मु जनईदेवाक चाहे मार्कंडेय, आदि अंत बोली किछि नाही। जेउठी शेष सेठी पुणी आरंभर सूचना मिले। तुमे जहा सबु देखिल से पुणी नूतन सृष्टिर संकेत। पुणी सृष्टि शस्य श्यामला हेब। देवता ठारू आरंभ करी मानव पर्यंत समस्ते ए धराबक्षरे निज निजर कर्म करिवे। ए पृथ्वी पुणी एक प्रलय को अपेक्षा करिवो। एहा ही नियम मार्कंडेय। सबु आरंभर दिने शेष हेब ही हेब, कारण पुरुणा शेष नहेले नुआ किछि गढ़ी उठिबा संभवपर नुहे। हे प्रभु धन्य हली प्रभु धन्य हली। मार्कंडेय ए जे स्थानटिरे तुमे दंडायमान से हेउची ए धरार सबुठारु पवित्रतम क्षेत्र। ए क्षेत्रर सृष्टि नहीं कि विलय नहीं। कालर गतिरे ए क्षेत्रर नाम हब पुरुषोत्तम क्षेत्र। आउ मु एठी पापी तापींकु उद्धारिबा पई विराजमान करिबि। प्रभु आपण जदि मते दया कले ताले एई बर दियंतु, मु जेमिति एई पावन क्षेत्र छाड़ी कुआडे न जाए। एई जो बटवृक्ष देखुछ तार नाम अक्षय बट। केही केही ताकु कल्पबट बोली कहिबे। तुम्भे एई बटवृक्षर वायुकोणरु जाई सेठी आश्रम निर्माण करी रहिब। सेठी पुष्करिणी खोलैब एवं सेठारे शिव मंदिर निर्माण करिब। काल कालकु से पुष्करिणीर नाम हेब मार्कंड, आउ शिवंकर नाम हेब मार्कंडेश्वर। जहाँ आपणक इच्छा। समय गड़ी चलीथिला। दिन मास वर्ष हेई केते जे वर्ष एमिति चलीगला तार कलना नाही। जलमग्न सृष्टि क्रमशः महाप्रलयर जल भितरु आत्मप्रकाश कला। भूभाग देखागला। पुणी आकाशर सृष्टि हेला। चंद्र सूर्य तारा ग्रह नक्षत्र पुणी आकाशरे देखागले। जीवर संचार हेला। जल भागरे मीन मगर कुंभीर इत्यादि विचरण कले। स्थल भागरे पर्वत झरणा नदी एसबु देखादेले। भूमिरु मुंड उठेई आकाश को मुह करी जन्म नेले वृक्ष मान। जीवजंतु सृष्टि हेले। पुणी ग्राम नगर सहर एसबु सृष्टि हेबारे लागिला। मानव जाति सभ्यतार आलोकरे आलोकित हेबारे लागिला। राजा इंद्रद्युम्न तुमे मु ए शशागरा धरारे सेहीपरि एक नूतन सृष्टिर बासिंदा। लक्ष्मी नारायण सेही बटवृक्ष पाखरे एक पर्वतर सृष्टि हेला, जहाँकि आज नीलाचल बा नीलगिरी नाम ख्यात। एही पर्वत देहरे गोटाए विस्तीर्ण आ सुरम्य गुंफा अछि। गुंफार द्वार बंद। बाहरु एही गुंफा पर्यंत आसिबाकु जो रास्ता अछि ताहा अत्यंत विपदसंकुल। चारि पाखरे वन्य हिंस्र जंतु। तेणु से रास्तारे जाई गुंफा पाखरे पहुँचीबा एका बेले कष्टसाध्य हेब। सेही गुंफा भितरे स्वयं नारायण नीलमाधव रूपरे अवस्थान करुछन्ति। आउ लक्ष्मी अदृश्य भावरे तांको सहित अवस्थान करुछन्ति। आउ इच्छामय इच्छा करी काहारी को दर्शन देउनाहांति। जदि दर्शन करिबा मो भाग्य रे नाही ताले से एपरि निर्देश काहे की देले? से कथा केवल से ही कहि परिबे। हुए तो भगवान निजे तुम द्वारा प्रकाशित हेबाकु चाहंती। तुमे जान राजा, देवता मानक पई नीलमाधवଙ୍କ दर्शन दुर्लभ हो जिबारु सेमाने ब्रह्मा को प्रार्थना कले। नारायण नारायण। प्रसन्न हुअन्तु पिताश्री, ध्यान भंग करन्तु। आपणଙ୍କ सम्मुखरे इंद्रादि देवतागण दंडायमान। सेमानଙ୍କ प्रार्थना ग्रहण करन्तु। प्रसन्न हुअन्तु पितामह ब्रह्मा, प्रसन्न हुअन्तु। देवता मानक प्रणाम ग्रहण करन्तु। ए असमय देवता मानकर आसीबार उद्देश्य पितामह विष्णुଙ୍କ इच्छारे धरापृष्ठरे महाप्रलय संगठित हैला। समय अनुसारे महाप्रलयर तांडव शेष हैला परे पृथ्वी जीवजगत सृष्टि हैला। वर्तमान पृथ्वी तार पूर्व अवस्था फेरी पाइलाणी। किंतु नारायण काहेकि दृष्टि पथारूढ़ हेउनाहांती? वायु बिना जीवजगत जेमिति तिष्ठिबा असंभव, ठीक सेमिति नारायण को बिना देवता माने भी असहाय। देवता माने कौन नारायण को दर्शन चाहूंती? आपण दया कले आम मानक पई तांको दर्शन
ସୁଲଭ ହେଇଯିବ ପିତାମହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଗଣ, ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପିତାମହ, ମୁଁ ବାୟୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ନିଶ୍ୱାସ ମୋରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିଜେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ପିତାମହ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ନୀଳଗିରି ନାମକ ଏକ ପର୍ବତର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ହେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପିତାମହ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। हे ईश्वर, आपणकर महिमा अपरंपार। आपणकर एठी रहिबा द्वारा ए क्षेत्र अति पवित्र ही उठिछि। ता न होइतिले छार काक पक्षीटीए चतुर्थ मूर्ति हेई आपणक पाखक जाई पारि नथांता। दया करंतु प्रभु, दया करंतु। प्रभु, आपण तो कालातीत। आपण को इच्छा नहेले काल भीतर पृष्ठ परिवर्तन करिपारिबो नाही। आज ये जो आपणकर नयन मनोलोभा रूप ताकू देखि मु धन्य हो गली। प्रभु, मोर प्रणाम ग्रहण करंतु। ब्रह्मदेव, आपणक प्रार्थना रे मु प्रीत। आसीबार कारण वर्णना करंतु। मो छार आपणकर की वर्णना करिबी। आपणकर ये अपरूप रूप देखि मु हजि जाइछि। मु निजकु निजे ए रूपरे गढ़िछि ब्रह्मदेव, एवं मु चाहे विशेष कारणरू मु निजकु गोपन रखिबी। काहिकी काहिकी प्रभु? सबु काहिकीर उत्तर नथाए ब्रह्मदेव। किंतु देवता माने आपणकर दर्शन पाइबा पई उत्कंठित होई पड़लेनी प्रभु। ब्रह्मदेव, देवता मानकर सेवा अपेक्षा मानव मानकर सेवा मोर अति प्रिय। तेबे देवता माने कोन आपणक दयारु वंचित हेबे? ना, सेमानंकु मोर निर्देश रहिला
ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନେ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଗୋପନ ରହିବା ଦରକାର। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମାନବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ। ଆଜି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀଟିଏ ସେ କୁଣ୍ଡର ଜଳସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ତ ଅୟମାରମ୍ଭ। ଏହା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତମର ବି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯମରାଜ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅଭିମାନରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ଯମଲୋକରେ ଯମ ହୋଇ ବସି ରହିବାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆପଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କେମିତି? ପ୍ରଭୁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଲୀଳାଖେଳାକୁ ଶେଷ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଗମନ କରୁଛି। ଏ ସ୍ଥଳରେ ମୋର ଆଉ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ? ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯମରାଜ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ଯା ସା ପଦ୍ମାସନସ୍ଥା ବିପୁଳ କଟିତଟୁ ପଦ୍ମପତ୍ରାୟତାକ୍ଷ୍ମୀ ସଗମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତନାଭିସ୍ତନଭର ନମିତା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରୋତ୍ତରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମଣିଗଣ ଖଚିତୈ ସ୍ଥାପିତା ହେମକୁମ୍ଭୈ ନିତ୍ୟମ ପଦ୍ମହସ୍ତା ବସତୁ ମମ ଗୃହେ ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତା। ଯମରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଅଛି ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମାତା, ଦେବ, ଦାନବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କେହି ଯଦି କର୍ମଚ୍ୟୁତି ଘଟେ ତାହେଲେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବ କେମିତି? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ପାପି ତାପିମାନେ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଯମପଣିଆ ରହିବ କେମିତି? ଲୋକେ ମୋରି ଭୟରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଭୟ ଚାଲିଗଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିବେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯମରାଜ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେନି। ବୁଝିପାରିଲିନି ମାତା। ଯମରାଜ, ଏଠି ଦୃଶ୍ୟରେ ନୀଳମାଧବ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିଲେ ବି ଆମେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହଁ। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ରେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକ ଅପାପବିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ମାତା, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯମରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ ରହିବ। ଧରିନେବେ ଏ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୀଟଠାରୁ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲୀନ ହେବେ। ଏଠିକାର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା ତ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ପୁତ୍ର, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିଜର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କର। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କୁହାଯାଇଛି କାଳ ନିରବଧି ବିପୁଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀ, କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବ ସବୁ କାଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସମୟହୀନ ଅତୀତରୁ ପୁଣି ସମୟହୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର। ଆଉ ବିପୁଳ ପୃଥିବୀ, ଏ ପୃଥିବୀ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ, ସୌରଜଗତର ଗୋଟାଏ ଗ୍ରହ ମାତ୍ର। ଏହିପରି ଅନେକ ସୌରଜଗତ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତାଲମ କୂପେ ବିରାଜଇ। ସେଇ ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସକର୍ମକ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମର ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ଧରାବକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ତମେ ସ୍ୱର୍ଗବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲ ନା? ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ନା, ଖୋଜ ଖୋଜ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ଅବନ୍ତୀର ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ରାଜା। ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାନବ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନବ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲେ ସାଧାରଣ ବି ଅସାଧାରଣ ହେଇପାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ନ ଉଠି କୌଣସି ମଣିଷ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ? ଯାଅ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଝଡ଼ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଝଡ଼ ଥମିଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ସେ ରାସ୍ତାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ, ତାରି ଭିତରେ ନୀଳକନ୍ଦର, ଆଉ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସବୁ ମୋତେ ପ୍ରହେଳିକା ପରି ଲାଗୁଛି। ମନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆକାଂକ୍ଷା ବିତି ଯାଉଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାର ଠିକଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି ସେ ନୀଳଗିରି, କୋଉଠି ସେ ନୀଳକନ୍ଦର, କୋଉଠି ନୀଳମାଧବ? ତାର ଉତ୍ତର ତମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯାଅ, ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ପାଇବ। हिरण्ययेन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा इदं सूर्याय। ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ମହାରାଜ। ଅଗ୍ନିଦେବତା ଯଜ୍ଞରେ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏମିତି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏମିତି ଅସମୟରେ ମହାରାଜ ଏ ରାଜସଭା କାହିଁକି ଡକାଇଛନ୍ତି ତମେ କହିପାରିବ ବିଦ୍ୟାପତି? ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୋପନ କଥା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାର, ଅଥଚ ତୁମେ ଏ କଥା କହିପାରିବନି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ମହାରାଜାକୁ ରାଜସଭା ଡକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି
आज सकाळे महाराज यज्ञर आयोजन मध्य करिसंती। राज्यକୁ ତ ବିପଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଭୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଚିନ୍ତା ବି ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶସ୍ୟହାନିର ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ଏକ ରାଜସଭା ଡକାଗଲା? ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ମହାରାଜ ଭୀଷଣ ବିଚଳିତ। କ'ଣ ଯେ ତାର କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମନକୁ ମନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହର କି ସୃଷ୍ଟିଧର ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ। ଏଠି ସଭାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ରାଜଉଆସକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମହାରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଗତକାଲି ରାତ୍ରିଠାରୁ ମହାରାଜ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯେ ଏସବୁ ଘଟୁଛି, ଏସବୁ ମୋ ଧାରଣାର ବାହାରେ। ସାବଧାନ! ସଭାସଦ ପାରିଷଦଗଣ ଅବଧାନ! ଶତ୍ରୁକୂଳ ତ୍ରାସ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଆକାର, ପରାକ୍ରମରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଦାତାପଣରେ ବଳି, ମହାପରାକ୍ରମୀ, ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ଅବନ୍ତୀ ନରେଶ, ରାଜାଧିରାଜ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ରାଜସଭାକୁ ବିଜେ। श्रीमत्पङ्कज विस्मर हरिहरो वायु महेन्द्र नळ चंद्र भास्कर वितपाल वरुण धर्माधिपाल ग्रह प्रद्युम्न नल कुबेर सुरगण चिंतामणि कौस्तुभम स्वामी शक्तिधरस्तु लाङ्गलधरं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। ମୁଁ ଜାଣେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ବିଦ୍ୟାପତି, ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭାସଦଗଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗୋଟାଏ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏ ସିଂହାସନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ପୃହା କମିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିଠାରୁ ମୋର ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଟିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛି, ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ନୀଳମାଧବ? ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛୁ। ନୀଳମାଧବ କିଏ? ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଶୁଣିଛି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପର୍ବତଟି ଅଛି। କିଏ କହେ ନୀଳଗିରି, ଆଉ କିଏ କହେ ତାକୁ ନୀଳାଚଳ। ସେହି ପର୍ବତ କନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଖାଲି ମାନବ ସମାଜ ନୁହେଁ, ଦେବ, ଦାନବ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର କେହି ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ମହାରାଜ। ଆଚମ୍ବିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟାପତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟ ଥାଏ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ସମୁଦ୍ର ଏସବୁ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟମାନ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅବକ୍ଷୟ ଅଛି। ସେ ସତ୍ୟ ଦିନେ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଭୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ସେ ଚିରନ୍ତନ, ସେ ଅକ୍ଷୟ, ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ।
ଆଉ ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କ'ଣ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିଧର, ସନ୍ଧାନ ପାଇଲ? ନା ମହାରାଜ, ଆଜି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସମତ ନେଇ ସାରା ବଣ ମୁଁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଆଉ ମିଳିବନି। ସେ ଯେମିତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସଭାସଦଗଣ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଠାତ୍ ଏଇ ସଭା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି। କାଲି ରାତିରେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଗଲେ, ଖୋଜ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସକାଳୁ ସୃଷ୍ଟିଧରକୁ ପଠାଇଥିଲି ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ସୃଷ୍ଟିଧରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା। ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ। କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ନିଜେ ଯିବି। ଆପଣ ଯିବେ ମହାରାଜ? ହଁ, ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଏକା ଯିବି। ବିଦ୍ୟାପତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାନବାହନ ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଦରକାର ପଡ଼େ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ। ମହାରାଜ, ଭାରତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବେ ତାଙ୍କୁ? ଖୋଜିବାକୁ ତ ହବ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଛି, ଅମାତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପତି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁପ୍ରତାପ, ସେନାପତି ରାଜଶେଖର ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସମୂହ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କଥା କହିବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା। জগতর নাথ জগন্নাথ, বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত। আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসিଅଛ হে নীলাদ্রি গোসাই। ভাবরে প্রকট অভাবে গুপত, তুমে হি আরম্ভ তুমে হি সমাপ্ত। শ্রী জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ।